तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिममेव गतिस्त्वं तमेका भवानि स्वपारे महादुःखभीरु स्वपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ज्ञानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं तमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिव्रतं वापि माता गतिस्त्वं तमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन सदाचारहीन कुदर्शी कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानि प्रजेश रमेश महेशं सुरेशं दिनेशं निशितेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं तमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं तमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महादीनं सदा जायवक्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं तमेका भवानि गतिस्त्वं तमेका भवानि મારે ઊભું થવાનું ગમે
प्रशांतात्मा विगतभि प्रशांतात्मा विगतभि प्रशांतात्मा विगतभि प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चितो मन संयमचितो मन संयम्य मच्चितो मन संयमचितो युक्त आसीत मत्पर युक्त आसीत मत्पर युक्त आसीत मत्पर युक्त आसीत मत्पर मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्पर मन संयमचितो युक्त आसीत मत्पर प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्पर प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्यमचितो युक्त आसीत मत्पर युज्यनेवं सदात्मानं युज्यनेवं सदात्मानं युज्यनेवं सदात्मानं युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस योगी नियतमानस योगी नियतमानस योगी नियतमानस युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमां शांति निर्वाण परमां शांति निर्वाण परमां शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति 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 शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति योगेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति 14-15 બે સાથે प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्यमचितो युक्त आसीत मत्पर युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति
सति मत्संस्थामधिगच्छति हरि ओम् देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्यमचितो युक्त आसीत मत्पर। प्रशांतात्मा विगतो भी ब्रह्मचारी व्रते सम्यक रीते शांत अंतःकरणનો નિર્ભય તથા જે બ્રહ્મચારીના વ્રતમાં સ્થિત યુક્ત મન એટલે સ્થિત છે એવો સાવધાન ધ્યાન યોગી મનને સંયમ્ય મચ્ચિત મત પર આશિત એટલે સંયમ કરી મારામાં ચિત્ત જોડી મારા પરાયણ થઈ અને મારું ધ્યાન કરતો બેસે એમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર શું કીધું? સમ્યક રીતે શાંત અંતઃકરણનો, સમ્યક રીતે શાંત અંતઃકરણનો, પછી નિર્ભય તથા જે બ્રહ્મચારીના વ્રતમાં સ્થિત છે એવો સાવધાન ધ્યાન યોગી મનને સંયમ કરી મારામાં ચિત્ત જોડી મારા પરાયણ થઈ અને મારા ધ્યાનમાં બેસે એમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આ વાત સમજાવી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 302 બીજો દિવસ 302 દિવસ છે. પુરુષોત્તમ માસના પવિત્ર માસ કહેવાય ને. પુરુષોત્તમ એટલે અધિક માસ, એટલે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એને પવિત્ર માસ ગણવામાં આવ્યો છે. અને પવિત્ર માસમાં પવિત્ર જગ્યા ઉપર બેસીને પવિત્ર વિચારોને વાગોળવાને એ મોટામાં મોટી ભક્તિ છે. તેથી ગલીએ ગલીએ અને લગભગ તો સોસાયટી આજે બહેનો ભેગા મળે અને ભગવાનનું પૂજન કરે કે નહીં, ભક્તિ કરે કે નહીં. પુરુષોત્તમ મહિનાનું આટલું મહત્ત્વ છે. ગઈકાલે આપણે 6ઠા અધ્યાયના 13મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. 6ઠા અધ્યાયનો 13મો શ્લોક. કાયા મસ્તક અને ડોક ને સીધા રાખી તટાર ધારણ કરીને સ્થિર થઈ પોતાની નાસિકાના અગ્રભાગે દ્રષ્ટિ ટકાવીને અન્ય દિશાઓને ન જોતા ધ્યાન ધરવું. કારણ કે ધ્યાનની વાત, ચિત્ત એકાગ્રતાની વાત ભગવાન 11મા શ્લોકથી શરૂઆત કરી છે. એનો વિચાર આપણે કરતા રહેલા છીએ. ઘણા સમયથી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું તાત્પર્ય વાસુદેવ સર્વમમાં છે. એનું તાત્પર્ય શું છે? તો કે વાસુદેવ સર્વમ, એની અંદર બધા જ તત્વો, જે કાંઈ અવતારો છે, તત્વો છે, એ બધા વાસુદેવ સર્વમિત એવું શાસ્ત્રકારો કહે છે. એક પરમ તત્વ સિવાય બીજી સત્તાની માન્યતા રહેવાથી પ્રવૃત્તિનો ઉદય થાય છે અને બીજી સત્તાની માન્યતા દૂર થવાથી નિવૃત્તિ દ્રઢ થાય છે. બે વાતો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન સમજાવે છે. પ્રવૃત્તિનો ઉદય થવો એ ભોગ છે અને નિવૃત્તિનું દ્રઢ થવું એ યોગ છે. એટલે અત્યારે આપણે બધા યોગ કરવા માટે બેઠા છીએ. નિવૃત્તિ છે ને, નિવૃત્તિ કરવી એ યોગ અને પ્રવૃત્તિમાં મસ્ત રહેવું એને ભોગ. ભોગ અને યોગમાં આટલો ફરક છે એમ કે. તેથી પ્રવૃત્તિનો ઉદય થવો એ ભોગ છે
અને નિવૃત્તિનું દ્રઢ થવું કે હવે ભગવાને મને ખૂબ જ ઓછો સમય આપ્યો છે, ક્યારે આથમી જશે સૂર્ય એ કાંઈ મને ખબર નથી. અસ્તકળાએ જઈને સુરત દાદા પહોંચી ગયા છે અને એ ક્યારે અસ્ત થાય ખબર નથી. તેથી કબીર પણ કહે છે ને કે પાણી કેરા બુદબુદા અસમાનસ કી જાત દેખતી શિપ જાતે જ્યો તારા પ્રભાત. કબીરે બહુ સરસ લખ્યું છે. જેમ પ્રભાતનો તારો જોત જોતામાં સૂરજનો પ્રકાશ આવે અને દેખાતો બંધ થઈ જાય, એમ અંતિમ ઘડી એટલે આપણી બધાની કેવી છે, બધા વાનપ્રસ્થી બધા વૃદ્ધો આપણે છીએ, ક્યારે આપણું શું કહેવાય અસ્ત થઈ જાય આપને ખબર નથી. તેથી અહીં બે વાતો, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિમાં ભોગ આવે ને નિવૃત્તિમાં દ્રઢ ત્યાગ આવે. તો આ બે વાતો ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવવાનો. તેથી જ ભગવાન ગીતામાં યોગને વધારે મહત્ત્વ આપે. કારણ કે યોગની જ વાત આપણે જ્યારથી શરૂઆત કર્યું ને, તો યોગ તો લગભગ દરેક વખતે યોગની વાત તો ભગવાન કરતા જ રહેલા છે. તેથી જ ભગવાન ગીતામાં યોગને વધારે મહત્ત્વ આપે છે. ભગવાન સાથે જોડાઈ જવું એટલે યોગ. યોગનો અર્થ શું થાય? યોગ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનું ગુજરાતી જો આપણે કરીએ તો જોડાઈ જવું. તો કોની સાથે જોડાવાનું? તો કે ભગવાનની સાથે. ભોગની સાથે નહીં, કામનાની સાથે નહીં, વાસનાની સાથે નહીં, પ્રભુની સાથે જોડાય એને યોગ કહે છે. એટલે નિવૃત્તિમાં યોગ આવે અને પ્રવૃત્તિમાં ભોગ આવે. એ બે વાતો શાસ્ત્રકારો આપને સમજાવે છે. સંસારમાં કાર્યરૂપો, કારણ રૂપે, પ્રભાવ રૂપે બધા જ રૂપોમાં હું જ છું એમ ભગવાન કહે છે. આગલા ત્રણ અધ્યાયમાં આ જ વાત ભગવાન કહેવાના છે. તે સમજવા માટે ભગવાને ગીતામાં 4 જગ્યાએ અધ્યાય 7, 9, 10 અને 15 અધ્યાયમાં પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરેલું છે. 4 અધ્યાયની અંદર ભગવાને પોતે જ પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન કરેલું. અર્જુનને એક જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ, બરાબર ને, કે 9મો અધ્યાય સાંભળ્યા પછી અર્જુનના મનમાં એક જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે કે ભગવાન તમે જે વર્ણન કર્યું 9મા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું એ તો બરાબર છે, પણ મારે તમને કઈ કઈ જગ્યાએ તમે સ્થિત છો ને ક્યાં ક્યાં તમે છુપાયેલા અથવા વ્યક્ત રૂપે તમે છો ને એ મારે જોવાનું છે, એ મારે સાંભળવું છે. તેથી ભગવાને 10મા અધ્યાયમાં આખું વિભૂતિનું દર્શન કરાવ્યું છે કે આ જગ્યાએ હું સ્થિત થયેલો છું. ઘણી બધી વાતો વિભૂતિ યોગની અંદર સમજાવી છે. તેથી 7, 9, 10 અને 15 આ 3 અધ્યાયમાં પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યું કે આટલી જગ્યાએ આ સ્થિતિની અંદર હું રહેલો છું. યાદવમાં કૃષ્ણ, પાંડવોમાં ધનંજય, વૃક્ષોમાં પીપળો, બરાબર, આ બધી વાતો જે છે ને એ બધી વાતો ભગવાને આ 4 અધ્યાયની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બીજી વાત, ગીતા સમગ્રને માને છે કે ગીતા સમગ્રને માને છે, માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આરંભ અને અંત શરણાગતિથી થયો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો કે આરંભ ક્યાંથી થયો? તો કે શરણાગતિથી. અને પૂરી ક્યાં થઈ? તો કે 18મા અધ્યાયની અંદર અહીંયા 73મા શ્લોકની અંદર અર્જુને શરણાગતિ સ્વીકારી. બંને જગ્યાએ શરૂઆતમાં બીજા અધ્યાયમાં પણ અહીંયા શરણાગતિ અર્જુને સ્વીકારી. શિષ્ય બનીને એના શરણે ગયો એટલે શરણાગતિ એમ. અને પછી કે કરીશ્ય વચનન તવ, તમે કહો એ પ્રમાણે હું લડવા માટે તૈયાર છું. હવે તમે કહો એટલે હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તમે કહો એટલું મારે કરવાનું. એટલે શરૂઆત શરણાગતિથી અને અંત પણ શરણાગતિથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણને આ વાત જોવા મળે છે. તેથી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી છે. શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ તામ પ્રપન્ન, હું તમારો શિષ્ય બનીને તમારા શરણે આવ્યો છું. મારું કલ્યાણ, મારું શ્રેય કેમાં છે એ હવે મને ખબર નથી. કારણ મારી મતિ, મારો સ્વભાવ અત્યારે વિમૂઢ થઈ ગયો છે. કેવો વિમૂઢ શબ્દ વાપરે છે. મારું મન અત્યારે ચલિત થઈ ગયું છે, કાંઈ કામ કરે કે નિર્ણય લઈ શકે એવું નથી. લડવાથી મારું કલ્યાણ થાય કે ન લડવાથી મારું કલ્યાણ થાય એ મને ખબર પડતી નથી. એટલે હવે હું તમારા શરણે આવી તમારો શિષ્ય બન્યો છું. મારું કલ્યાણ જેમાં હોય તે તમે મને કહો. આ વાત અહીંયા 7મા શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયની અંદર કરી એટલે શરણાગતિ સ્વીકારી. અને 73મા બીજા એટલે કે 18મા અધ્યાયના 73મા શ્લોકમાં પણ અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી
છે. એટલે આરંભ પણ શરણાગતિથી અને પૂર્ણાહુતિ પણ શરણાગતિથી એમ કે. તેથી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ તામ પ્રપન્ન, શરૂઆત હું આપનો શિષ્ય છું, માટે આપને શરણે આવેલો મને ઉપદેશ આપો. એટલે એક શરણાગતિ આ, અને બીજી શરણાગતિ 18મા અધ્યાયના 73મા શ્લોકમાં નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધા. અર્જુન શું કહે છે? નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધા ત્વત્પ્રસાદાન મયાચ્યુત સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરીશે વચનં તવ. આ પણ એક શરણાગતિ છે. અર્જુન બોલ્યો કે હે અચ્યુત, આપની કૃપાથી મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે, અને મને જે વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ હતી કે હું ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું એ હું ભૂલી ગયો હતો, એ સ્મૃતિ મને પાછી મળી ગઈ. મોહ દૂર થઈ ગયો અને સ્મૃતિ પણ પાછી મળી ગઈ. ઘણા લોકો દલીલ કરે ને કે 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે આવી રીતની શરૂઆત થઈ ને, ત્યારે અહીંયા 10મા અધ્યાયમાં જ્યારે વિભૂતિનું દર્શન કરાયું અને 11મા અધ્યાયની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે અર્જુન જ કહે છે ભગવાન મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે, એ બોલે છે 11મા અધ્યાયમાં. પણ છતાંય ગીતા ચાલુ રહી. ઘણા લોકો કે અહીંયા તમારે ગીતા પૂરી કરવાની હતી, એને બદલે તમે 18 અધ્યાય સુધી લઈ ગયા. અહીંયા શાસ્ત્રકારો વેદવ્યાસ કહે છે કે 18 અધ્યાય સુધી એટલા માટે લઈ ગયા કે 10મા અધ્યાય સાંભળ્યા પછી 11મા એનો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો હતો, પણ પાછી સ્મૃતિ નહોતી આવી. કેવી સ્મૃતિ આવી જોઈએ ને કે હું ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું, યુદ્ધમાં લડવા માટે આવ્યો છું, કૌરવોને મારે હણવાના છે, આ તતાઈઓને ખલાસ કરવાના છે. એ જ્યાં સ્મૃતિ ન આવે ત્યાં સુધી વસ્તુ ચાલુ રાખવી પડે, બરાબર ને? જેમ હનુમાનજીને ખબર પડી કે ભાઈ હું પૂર્વકાળની અંદર આવી રીતનો હતો, મારો જન્મ અંજની માતાએ મને જન્મ આપ્યો ને ત્યારે સૂર્યને પણ સફરજન સમજીને ગળવા માટે ગયો હતો, ગળ્યો તો પણ ખરો. બધા દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરીને આ બધી વાર્તામાં બધું આવે. પણ એટલે ઋષિઓ પછી જે શક્તિ હતી ને એ ખોટે રસ્તે હનુમાનજી વાપરતા હતા. એટલે ઋષિ એને શ્રાપ આપ્યો કે ભાઈ જ્યાં સુધી તારી શક્તિને બીજો કોઈ યાદ નહીં કરાવે ને ત્યાં સુધી તારી શક્તિ બધી ક્ષીણ ખલાસ થઈ જાય. અને એટલે તો બધા દરિયા કિનારે આવીને લમણે હાથ દઈને બેઠા હતા કે હવે શું થાય, બરાબર? સંપાતિએ તો કીધું એમ કે હું મારી દ્રષ્ટિ એટલી લાંબી છે ને કે હું લંકામાં બેઠેલી સીતાને એક અશોક વૃક્ષની નીચે હું જોઈ શકું છું, પણ મારી પાંખો નબળી થઈ ગઈ છે, મારી શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. એટલે મારી પાસે દ્રષ્ટિ છે પણ શારીરિક શક્તિ નથી. તમારામાં કોઈમાં જો શારીરિક શક્તિ હોય તો તમે એની તપાસ કરો, એને મળવા માટે જાઓ, આવું સંપાતિએ કીધું. ત્યારે હનુમાન પણ લમણે હાથ દઈને બેસી ગયો ત્યારે શું થાય, સરનામું તો મળી ગયું, બધું થઈ ગયું, પણ હવે જાય કોણ? અને એ વખતે જાંબુવંત એની શક્તિની સ્મૃતિનું બધું યાદ કરાવે. તો એવી રીતે અહીંયા કે અર્જુનને અહીં સ્મૃતિ ન આવી, નષ્ટ મોહ તો થઈ ગયો કે ભગવાન હવે પિતામાં ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રત્યે બિલકુલ મને મોહ રહ્યો છે ને જવાનું છે ને જાય છે ને આવવાનું છે, આ મારી બુદ્ધિમાં પાકું થઈ ગયું. જે જન્મે છે એનું મરણ મૃત્યુ, એટલે કે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે, અને મૃત્યુ છે એનો કર્મ પ્રમાણે જન્મ પણ નક્કી. ભગવાન આ મને બરોબર મારો જે મોહ હતો ને એ બધો મોહ ખલાસ થઈ ગયો. પણ મોહ ખલાસ થયા પછી સમૃદ્ધિ તો આવી જાય ને તો જ હાથમાં હથિયાર ઉપાડે. એટલે ઘણા લોકો દલીલ કરે કે અહીંયા 11મા અધ્યાયમાં ગીતા પૂરી થઈ જવી જોઈતી હતી, પણ અહીંયા લાંબી કરીને 18 અધ્યાય સુધી લઈ ગયા. પણ જ્યાં સુધી અર્જુનને સ્મૃતિ ન આવે કે હું ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું અને આ તતાઈઓએ અમને હેરાન કરવામાં કોઈ બાકી રાખી નથી, એને મારવા માટે તો હું ગાંડીવ લઈને આ કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યો છું, આવી સ્મૃતિ તો આવી જોઈએ કે નહીં? એ સ્મૃતિ એને 18મા અધ્યાયના 73મા શ્લોકમાં આવી ગઈ. એટલે કે મને મારો મોહ પણ દૂર થઈ ગયો છે અને વિસ્મૃતિ થઈ હતી એ પાછી સ્મૃતિ મને આવી ગઈ છે. એટલે અહીંયા શરણાગતિ પણ અહીંયા ગીતાની કહે છે ને કે 2 રીતે થાય છે. તેથી નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધા. અર્જુન બોલ્યો કે હે અચ્યુત, આપની કૃપાથી મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે અને મેં સ્મૃતિ મેળવી લીધી છે. હવે હું સંશય રહિત થઈને સ્થિત થયો છું, માટે આપની આજ્ઞાનું હું પાલન કરીશ. એટલે શરણે ગયો, આપની આજ્ઞાનું હવે હું પાલન કરીશ. એટલે શરૂઆત પણ શરણાગતિથી અને પૂર્ણાવતી પણ અર્જુનની શરણાગતિ. આને કહેવાય વિકાસ. ભગવાનના વિચારો, ભગવાનનું તત્વજ્ઞાન, ભગવાને જે આત્મજ્ઞાન જે સમજાવ્યું
એની જબરજસ્ત અસર અર્જુન ઉપર થઈ. અહીં અસરનું પરિણામ શું આવ્યું? એ આ આવ્યું. એટલે જ આજે આપણે જે 15માં શું કહેવાય 14મા શ્લોકની અંદર જે 3 શ્લોકની અંદર ભગવાને ધ્યાનની સામગ્રીની જે વાત કરી, એ ધ્યાન ધરે ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કરે તો એનું ફળ શું હોય છે એ ભગવાને અહીંયા 14મા શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે આજે આપણે એનો વિચાર કરવાનો કે ભગવાને આટલી બધી માથાકૂટ અર્જુન સાથે કરી તો એને ફળ શું એમ. ચિત્ત એકાગ્રતાના 3 શ્લોક સમજાવ્યા, ધ્યાનના સામગ્રીના 3 શ્લોક સમજાવ્યા. તો આ બધું કરીએ તો અમને ફાયદો થાય કાંઈ ખરો? ઘણીવાર મનની અંદર અર્જુનને આ પ્રશ્ન ઊભો થયો હશે, ભગવાન તમારું ધ્યાન ધરીએ તો અમારા જીવનમાં અમને કાંઈ ફાયદો થાય? તો ભગવાન કહે છે હા થાય, સાંભળ. એમ કહીને ભગવાન કહે છે પ્રશાંતાત્મા વિગતાભિ બ્રહ્મચારી વ્રતે સ્થિત મન સંયમ્યમચ્ચિતો યુક્ત આસીત મત્પર. સમ્યક રીતે શાંત અંતઃકરણનો હલકે નિર્ભય તથા જે બ્રહ્મચારીના વ્રતમાં સ્થિત છે એવો સાવધાન ધ્યાન યોગી મનને સંયમ કરી મારામાં ચિત્ત જોડી મારા પરાયણ થઈ ધ્યાન ધરીને એ શાંતિ પામે. આ શાંતિ એનું ફળ છે. સાંભળ્યા પછી માણસના શાંતિ મળવી જોઈએ. 2 પ્રકારની શાંતિ હોય, એક મનની શાંતિ હોય અને એક ભોગની બહારની. અંદર અને બહાર 2 પ્રકારની. ઘણીવાર લોકોને ભોગ મળે તો એનાથી ઘણીવાર સંતુષ્ટ થઈને શાંત થઈ જાય છે, અને ઘણીવાર ભલે મને વસ્તુની જરૂર નથી પણ અંદર એવી રીતનું જીવન બનાવે, ધ્યાન ધરે કે અંદરથી પણ એને શાંતિ મળે. તેથી બિસાવવાના અને બેસવાના આસનની વિધિ બતાવી તે હવે ભગવાન 14 અને 15 આ 2 શ્લોકમાં ફળ સહિત સગુણ સાકારના ધ્યાનનો ચિત્ત એકાગ્રતાનો પ્રકાર બતાવે છે. કે આ ધ્યાન ધરે ચિત્ત એકાગ્ર કરે તો પહેલાં તો એનું મન શાંત થઈ જાય. ખરા હૃદયથી જો ધ્યાન ધરે અને શાસ્ત્રે જે પ્રમાણે કીધું છે એ વિધિથી જો ધ્યાન ધરે તો શું થાય? એનું મન પ્રશાંતતા, ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાને આ શ્લોકમાં પ્રશાંતાત્મા શબ્દ વાપર્યો છે. જેને ચિત્ત એકાગ્ર કરવું છે તેનું મન પ્રશાંત હોવું. આડું હવળું મનની અંદર ઘણી બધી વાસના, કામના, કલ્પનાઓ લઈ અને જો આપણે ચિત્ત એકાગ્ર કરવા બેસી તો આપણું મન શાંત થતું નથી. મનને જો શાંત કરવાનું હોય ને તો આ બધી જે કાંઈ વાતો છે ને, ભૌતિક વાતો, એને એક બાજુ મૂકી અને હું અને મારો ભગવાન આ 2 જ વાતો જો જીવનમાં આવે અને 15-20 મિનિટ જો ધ્યાન ખરા અર્થમાં લાગી જાય તો એનું મન શાંત થઈ જાય છે એમ કહેવાનું. તેનું મન પ્રશાંત હોવું જોઈએ. કાળ કે વસ્તુથી મન અસ્વસ્થ થાય. અસ્વસ્થ હોય તો ચિત્ત એકાગ્ર ન થાય. બરાબર. ભૌતિક પદાર્થો કે કાળ એ બંને જો આવી રીતના પાસે રાખીને જો માણસ ધ્યાનમાં બેસે તો મન એકાગ્ર થાય નહીં. કાળથી અસ્વસ્થતા આવે. ધારો કે 7:30 વાગે આપણે રોજ ચિત્ત એકાગ્ર કરવા માટે બેઠા, તો મોઢું જ કહેવાય, પણ સમજવા માટે આપણે કહીએ કે 7:30 કોઈ નક્કી કરે કે રોજ આપણે 7:30 ચિત્ત એકાગ્ર કરવા, ધ્યાન કરવા માટે 15-20 કે અડધો કલાક ભગવાનની સામે મારે બેસવાનું છે. આવું નક્કી કરે અને આગલે દિવસે કોઈ એને એમ કીધું હોય કે ભાઈ 7:30 તો હું તમારી ઘરે તમને મળવા માટે આવવાનો છું, એટલે ઓલા ભાઈ શું કરે કે ભાઈ 7:30 તો મારે ધ્યાન ધરવાનું છે, એટલે 7:30 બેસી જાય. પણ મનમાં શું હોય કે 7:30 તો થઈ ગયા, ધ્યાન ભગવાન તરફ હોય, પણ મન ક્યાં હોય કે ઓલા ભાઈ આવ્યા છે, દરવાજો ખખડાવશે, કોણ ઉગાડશે, કેવી રીતનું હોય. એટલે અહીં કહે છે એટલે કાળની અસ્થિરતા આવે તો 7:30 વાગે ચિત્ત એકાગ્ર કરવા બેસે પણ માણસનું મન ઘડિયાળના કાંટા તરફ અથવા આવનાર વ્યક્તિ તરફ જ હોય છે. કે 6:15નો ટાઈમ આપ્યો છે એટલે ટાઈમની અંદર પણ આવી રીતનું હોવું જોઈએ કે ટાઈમની કોઈ મર્યાદા હોવી જોઈએ નહીં. ચિત્ત એકાગ્રતા માટે જો બેસવું હોય તો એવા સમયે બેસવું જોઈએ કે તેમાં 5ને બદલે 25 મિનિટ વધી જાય તો પણ ખબર પડે નહીં. કાળને ધ્યાનમાં રાખીને માણસે ચિત્ત એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેમાં કાળની ભીતિ ન હોવી જોઈએ. તેવી જ રીતે વસ્તુથી મન અસ્વસ્થ ન હોવું જોઈએ.
આ જોઈએ તે જોઈએ આવું ચિત્તમાં ચાલતું હોય તો આપણું ચિત્ત એકાગ્ર થાય. વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ અથવા વિચાર એ પણ બધા દરવાજા એના બંધ કરી દેવા પડે તો જ માણસનું મન ભગવાનની અંદર એકાગ્ર થાય. ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે આવી બાબતોની ખૂબ જ કાળજી રાખવી જોઈએ. ઘણાને આ વાતનો ખ્યાલ નથી પણ હોતો. તેથી લોકો તુકારામ ખબર ન હોય, માણસ ભક્તિ કરે, માળા ફેરવતા હોય, પણ માળા તમારે જેવા પૂછે બાપા કેમ છે, પણ બાપા તો ધ્યાનમાં માળાના પેલા મણકાની અંદર ભગવાનનું નામ સ્થિર કરીને બેઠા છે. તો ઘણીવાર આપણે પણ એ લોકોને ડિસ્ટર્બ કરતા હોય. એટલે ઘણા લોકો કહે ને, દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર કહે કે જ્યારે માણસ આવી રીતનો ચિત્ત એકાગ્ર કરી અને ખરા અર્થમાં ભક્તિ કરે ને, ત્યારે ભગવાન એની સામે નાચતા હોય, ડોલતા હોય, એની સાથે વાતો કરતા હોય. એટલે તુકારામનું પણ એવું જ હતું. રોજ સવારે વહેલા તુકારામ જ્યારે ચિત્ત એકાગ્ર કરી ધ્યાન કરી અને ભક્તિ કરવા માટે બેસે ને, ત્યારે ભગવાન એની સામે આવીને બેસતા હતા અથવા એની સામે વાતો કરતા હતા. આ લોકોને ખબર હતી. કોને? તુકારામના સમાજમાં જે લોકો રહેતા હતા એ બધાને ખબર હતી કે તુકારામ તો આવા મોટા ભગત છે, એટલે ભગવાનની સાથે વાતો કરે. તેથી સહજ રીતે બધું અહીંયા ચિત્ત એકાગ્ર ધ્યાન બધું પૂરું થાય ને વ્યવહારમાં જ્યારે એક તુકારામ આવે ત્યારે લોકો એને કહેતા હોય કે તમે રોજ ભગવાનની પાસે વાતો કરો છો, ભગવાનની અંદર ચિત્ત લગાડો છો, તો ભગવાન જ્યારે તમને મળે ત્યારે તમારી દારિદ્રતા દૂર થાય એવું કાંઈક માગો નહીં. આ તમે દુકાન નાખીને બેઠા છો, વેપાર કરો છો, વેપારમાં તો તમને બહુ ખોટ આવે છે, તો ભગવાનને કહો નહીં કે ભગવાન મારા વેપારમાં ખોટ ન આવે, વૃદ્ધિ થાય, એવું તમે માગી લેતા હોય. તો આમ ઘણા લોકો આવી રીતના હરતા ફરતા જ્યારે સમાજમાં એકાબીજા મળે તુકારામને આવી સલાહ આપે. શું કે તમારું દારિદ્ર્ય કેટલું મોટું છે. દારિદ્ર્ય હતું જ ને, આપણે બધાને ખબર છે કે તુકારામના જે આર્થિક સ્થિતિ હતી ને ખૂબ જ નવળી હતી. ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ એ દુઃખ. એમાંય વળી વાણિયા પાછા કેવા, તુકારામ કેવા હતા? વાણિયા. એટલે એની કાંઈ દુકાન નાખવું. હવે દુકાન નાખે એટલે જે ગ્રાહક આવે ને એની અંદર એ ભગવાનના દર્શન કરે. એટલે 25 રૂપિયાની વસ્તુ લઈ આવ્યો હોય તો એ 30માં કેમ વેચવી? એ 24માં આપી દી. શું કે લઈ જા ને બાપા, એ કે 2 રૂપિયા બાપા ઓછા છે તુકારામ બાપા. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, લાવીને. તો આવું કરતાં કરતાં થોડાક વર્ષ આવેલા ત્યાં તો બધી ખોટનો ધંધો શરૂ થયો. ખોટનો ધંધો થયો, ડબલા બધા બંધ કરવા પડ્યા. હવે શું કરવું? ઘરવાળી કે હવે આ બધાને જન્મ આપ્યો છે એને નાના મોટા કરવાના ને, કાંઈક કરો એમ. એ કે આ ઓધા બાપાની વાડીએ સિસોડો હાલે છે ને 50 વીઘાનો વાડ છે ને, એ કે તો એ વાડનો સિસોડો હાલે ત્યાં તમે મજૂરી કરવા જાવ. એ કે સારું, એ કે હાલો ઓધા બાપાને ત્યાં મજૂરી. આ તુકારામ બાપા રોજ મજૂરી કરવા માટે આવે. ખેડૂત એને એ કાળમાં જે કાંઈ 400 450 વર્ષ પહેલાંની વાત, જે કાંઈ 2-5 રૂપિયા હશે દાડી એની, એ રોજ દાડી આપે. અને દાડી આપે એની સાથે સાથે 2-5 શેરડીના હાંઠાય આપે. એ કે તમારે આટલી મોટી લાઈન લશ્કર છે ને ઘેરે, તો એ બધા ખાય ને, એમ કે થોડો ગોળ પણ આપે, થોડોક આવી રીતના શેરડીના હાંઠા પણ આપે. એટલે આવું બધું થવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે એનો થોડુંક આવી રીતનું થોડુંક કાંઠે તો ચડ્યું. એક દિવસ આ ખેડૂત છે ને એણે સરસ મજાનો એ કે 2-4 રાડાઈ થાય ને તમને ભારો બાંધી દીધો. એમ ખેડૂત બહુ સારા સજ્જન છે, પ્રામાણિક. એટલે એક ભારો બાંધી દીધો, થોડો ગોળ આપ્યો, બરોબર ને. એ લય અને તુકારામ કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ તો પત્ની બરોબર ખુશ. કારણ કે પત્ની કરકસરી હતી. કેવી? બહુ પાણીમાં ભડકા કરે એવી હતી તુકારામ. એના ચરિત્રમાં એવું આવે છે, પાણીમાં ભડકા કરે ને એવી એની પત્ની હતી. એ કે કાંઈ આજ તો મારી પત્ની બહુ ખુશ થઈ જાય. એટલે મનમાં વિચાર કરતાં કરતાં ગામની અંદર આ ખંભે શેરડીનો ભારો અને લઈને પ્રવેશ કરે છે. તો ઓલા છોકરા ગામના નિશાળમાંથી છૂટ્યા, બાપુ અમને શેરડી, બાપુ અમને શેરડી. એ બાપુ બધાને શેરડી આપતા 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 ઘેરે આવ્યા ના હતા. એક જ હાથો રહ્યો બધું. ઓલા ઘર હારુમાં રહ્યું નહીં કાંઈ, એક હાથો રહ્યો. અને ઓલી બારણામાં ઊભી બી જો ક્રોધે એવી ક્યાંય ઘેર આવવા દે. ભલા શેરીમાંથી આ બધાને આપતા આવે છે કે આ બધા આને ક્યાં મૂકવા જાય શાલિગ્રામને બધા નહીં કે. ક્રોધમાં તો હતી જ એમ. અને આવ્યો અને એક હાથો રહી ગયો. એટલે તુકારામની ચૂક હાલો હાશ, એક હાથો તો બચ્યો. હવે સાથે બધા છોકરા બોકરા ખા. ઓલી તો ક્રોધમાં જ હતી. તુકારામ તો જેવા ડેરીમાં આવ્યા ને એવો હાથો એના ખંભા ઉપરથી એની ઘરવાળીએ કીધું જે 2 નાખે મામ. બીજા તુકારામને ખીજાઈ ગયેલી તો હતી જ તે. 2 વાંહે નાખે ને તે 2 ભાગ થઈ ગયા.
એને એમ થયું કે તુકારામ હમણાં ખીજે, પણ તુકારામ કે બહુ સરસ કર્યું, મને એમ હતું તું એકલી ખાય, પણ આના ભગવાને 2 ભાગ કરી દીધા, એક તારો ને એક મારો. હો આવા તુકારામ કહેવાનો અર્થ કે આ ભગવાનના લાડકા દીકરા બની ગયા. ભગવાન રોજ એને મળવા માટે આવે, પણ સામાન્ય લોકો એને સમજી શક્યા નહીં. એટલે કે તમે ભગવાન મળવા આવે છે, તમારી દારિદ્રતા દૂર થાય એવું તમે કાંઈક માગો નહીં કે. પણ લોકોને ક્યાં ખબર હતી કે જે વખતે ચિત્ત એકાગ્ર થાય ને એ વખતે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ, પછી આપણે ગઈકાલે દિશાઓની વાત કરીને, એ બધી દિશાઓ ભૂલાય, બધા ભોગ ભૂલાય, બધું કામના વાસના બધું જાય, તો પછી મન ભગવાનમાં લાગે. પછી હું અને મારો ભગવાન એમાં માગવાની વાત જ ક્યાં આવે. એટલે ક્યારે આવી રીતની ઘટના બનતી નહીં. તેથી એમ કહે છે કે ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે આવી બાબતોની ખૂબ જ કાળજી રાખવી પડે, તો જ ભગવાન સાથે મિલાપ થાય. ને એકવાર જો ભગવાન સાથે મિલાપ થઈ ગયો તો આપણું મન પવિત્ર બની જાય છે. તેથી ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે આવી બાબતોની ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. ઘણાને આ બાબતનો ખ્યાલ નથી. તેથી જ લોકો તુકારામને પૂછતા હતા કે તમારો અને ભગવાનનો આટલો મોટો સંબંધ છે, તો તમે ભગવાનને કહેતા કેમ નથી કે તમારા ધંધામાં બરકત આપે. પણ એને ક્યાં ખબર હતી કે ભગવાનને ભક્તનું મિલન થાય ત્યારે કોઈ બાહ્ય કોઈ દ્રષ્ટિ અથવા બાહ્ય કોઈ સૃષ્ટિ હોતી નથી. આ કહેવાવાળા ગાંડાઓને ખબર નથી કે ચિત્ત એકાગ્ર કરતી વખતે ધંધાનો સંકલ્પ પણ થઈ શકતો. ધંધાનો કે વ્યવહારનો કોઈ સંકલ્પ જે વખતે ખરા અર્થમાં ધ્યાન ધરે છે એની સામે આ કોઈ પદાર્થ, ભૌતિક પદાર્થો હોતા નથી. એ ઘણા ગાંડા લોકોને પણ ખબર હોતી નથી. ધંધો વ્યવહાર મનને અસ્વસ્થ કરતા હોય તો ચિત્ત એકાગ્ર થાય જ નહીં. ધંધો છે, વ્યવહાર છે, નાની મોટી વાતો જો મગજમાં આપણે જો લઈને બેસતા હોય તો કોઈ દિવસ ચિત્ત એકાગ્ર થાય નહીં. રોજ સ્નાન કર્યા પછી સવારે વહેલા ઉઠી અને 5-15 મિનિટ બધું જ એક બાજુ કરી અને માણસે ચિત્ત એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન રોજ કરી લેવો જોઈએ. ભલે બીજું બધું મંદિરે જતા હશું, એકાદશીના ઉપવાસ કરતા હશું, અધિક માસની અંદર શું કહેવાય આવી રીતના એકટાણા કરતા ઘણું બધું કરતા હશું, પણ આ બધાની સાથે જ્યાં સુધી માણસ ચિત્ત એકાગ્ર કરી એટલે ધ્યાન ધરીને ભક્તિ કરતો નથી ત્યાં સુધી એની ભક્તિ પરિપક્વ થતી. ભક્તિ એટલે આ દુનિયાને છોડીને, વ્યવહાર છોડીને, કામના છોડીને, વાસના છોડીને 15-20 મિનિટ ભગવાનની અંદર ધ્યાન બધું ભૂલીને બેસવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભલે લાગે ન લાગે પણ માણસે પ્રયત્ન કરવો. આજ નહીં તો આવતા જન્મારામાં પણ લાગશે તો ખરું જ. એમ તેથી જે એટલે કે વિષયમાં પોતાને કંઈ ખબર ન પડતી હોય એના ઉપર કંઈ ને કંઈ લોકો બોલતા જ હોય છે. ખબર ન પડે, કોઈ પણ વિષય હોય તો એમાં ખબર ન પડે, પણ ઘણા લોકો ઘણી રીતે કરતા હોય છે. ત્યાર પછી ભગવાને આ શ્લોકમાં વિગતભી એક શબ્દ વાપરેલો છે. હું ભગવાને આ શ્લોકની અંદર શું વાપર્યું? પ્રશાંતાત્મા વિગતભી. પ્રશાંત કોણ? તો કે જે બધી જ વાસના કામનાને છોડીને પ્રભુની સાથે મનને જોડે એ માણસ પ્રશાંત થાય ને થાય. ન થતો હોય તો ધ્યાન ધરવામાં ક્યાંક આપણી ઉણપ અથવા ક્યાંક આપણી કંઈક ભૂલ થતી હોય છે. નહીતર પ્રશાંત શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે. આ એનું ફળ છે. ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ જો કરે તો એનું ફળ શું છે? તો કે મન એકદમ શાંત થઈ જાય છે. પછી એને આઘાત અને પ્રત્યાઘાત, સમાજમાંથી આવતા બંબગોળા એના મનને અસર કરતા. આઘાત આવે, પ્રત્યાઘાત આવે, સુખ આવે, દુઃખ આવે, યશ મળે, અપયશ મળે, સમાજમાં હરતો હોય, ફરતો હોય, પણ એના મન ઉપર બિલકુલ અસર થતી નથી. આને કહેવાય પ્રશાંત. કેવો? તો ધ્યાન ધર્યા પછીનું ફળ શું? તો કે પ્રશાંત. માણસને એકદમ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તેથી ધ્યાનનું મહત્ત્વ ભગવાને ખૂબ જ બહુ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્યાર પછી ભગવાને આ શ્લોકમાં વિગતભી આવો એક શબ્દ ભગવાને અર્જુનને માટે વાપર્યો છે. વિગતભી એટલે જીવનમાંથી ભીતિ જવી જોઈએ. ભીતિ એટલે ડર. કોઈ પણ પ્રકારનો ડર માણસને હોવો જોઈએ નહીં. આ શું કહેવાય? ધ્યાનનું આ ફળ છે. તેથી વિગતભી જીવનમાંથી ભીતિ જવી જોઈએ. ગીતા કહે છે કે આપણામાંથી ભીતિ, ડર
આ જાય તો જ આપણું ચિત્ત એકાગ્ર થાય, નકર થાય આપણે ડર હોય, આજીવિકાનો ડર હોય, માનહાનિનો ડર હોય, પછી ભગવાને મને જે વૈભવ આપ્યો છે એ પાછો ભગવાન લઈ તો નહીં લે ને, આનો ડર હોય. ઘણીવાર ન આવ્યો હોય અને મને આવશે તો હું કેવી રીતે સંભાળીશ, આવા અનેક પ્રકારના ડર હોય. તો એ ડર જ્યાં સુધી માણસના મનની અંદર હોય ત્યાં સુધી માણસ ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કરી શકતો નથી. તેથી ભગવાને અહીંયા વિગત ભી એવો શબ્દ આ 14મા શ્લોકની અંદર ભગવાને વાપર્યો છે. એટલે કે દરેક પ્રકારની ભીતિ માણસના મનમાંથી જાય અને પછી ચિત્ત એકાગ્ર કરે તો એનું પરિણામ મન ઉપર થાય છે. ગોપાલ કૃષ્ણમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું હોય તો ભીતિ જવી જોઈએ. એટલે કે શાની ભીતિ? તો કે જીવનમાં આવતી અનેક પ્રકારની જે ભીતિ છે, આજીવિકાની કમાવાની ભીતિ હોય, માનહાનિનો ડર હોય, પૈસા આજે મને પુષ્કળ મળ્યા છે પણ આવતીકાલે વયા જાય તો બરાબર, સમાજની અંદર હું ફરીશ અને કોઈ મારું અપમાન કરશે, અનેક પ્રકારની ભીતિ હોય છે. તો આ દરેક પ્રકારની જે ભીતિ છે ને એ ભીતિ માણસ ચિત્ત એકાગ્ર કરે, ધ્યાન કરે ને તો માણસના મનમાંથી દરેક પ્રકારની ભીતિ ચાલી જાય છે. તેથી ગોપાલ કૃષ્ણમાં ચિત્ત એકાગ્ર કરવું હોય તો ભીતિ જવી જોઈએ. શાની ભીતિ? તો કે જીવનની અંદર આવતી અનેક પ્રકારની આવી ભીતિ હોય છે. જ્યાં સુધી ભગવાન ઉપર પ્રેમ અને આત્મીયતા થયા નહીં ત્યાં સુધી જીવનમાં એક જાતની ભીતિ હોય છે. જ્યાં સુધી ભગવાન ઉપર પ્રેમ વધે નહીં, પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ ન વધે ત્યાં સુધી માણસને ઘણીવાર ડર અને ભીતિ રહેતી હોય છે. મહાપુરુષો જે થયા, સંતો જે થયા, આચાર્યો જે થયા ને એણે સંપૂર્ણ જીવન પ્રભુના હાથની અંદર સોંપી અને નિર્ભય બની ગયા હતા. ભગવાન તું મને જેવી રીતે જીવાડે એવી રીતે મારે જીવવાનું છે. તું વૈભવ આપીને જો મને જીવાડીશ ને તો વૈભવમાં પણ તારો પ્રસાદ સમજી અને વૈભવને પણ હું ભોગવીશ. ભગવાન તું મારી ત્યાં કંગાલિયાતના મોકલીશ ને તો એ રીતે હું ભોગવીશ. એટલે તુકારામનું જીવન કંગાલિયત નહોતું અને એકનાથનું જીવન હતું અબજો રૂપિયા. એ કાળમાં 600 વર્ષ પહેલાં જે ચાંદીના હિંડોળા ઉપર બેસીને જે ઘરમાં રહેતા હોય, હજારો લોકો આવી રીતના બધાના હોય તો એ એનું કેવડું મોટું એનું વૈભવ છે. એટલે ભગવાને એકનાથને જબરજસ્ત વૈભવ આપ્યો. વૈભવ ક્યાં નાખવો એ પણ એને ખબર. એટલો બધો વૈભવ આપ્યો પણ ભગવાનને કે ભગવાન તે મને આપ્યું છે અને તારો પ્રસાદ સમજીને અત્યારે હું ભોગવું. એટલે વૈભવ મળે તો પણ ખુશ. અને તુકારામ પાસેથી ભગવાને બધું લઈ લીધું તોય કે કાંઈ વાંધો નહીં ભગવાન. બરાબર, કહેવાનો અર્થ કે એકવાર ચિત્ત એકાગ્ર થાય, મનમાંથી ભીતી જાય એટલે ભગવાનને પછી ભક્ત કે ભગવાન તું જેવી રીતે જીવાડે ને એવી રીતે મારે જીવવાનું. યુવાન વયમાં મારી પત્નીને લઈને તોય કાંઈ વાંધો નહીં. નરસિંહ મહેતાને દુઃખ થયું, એને દુઃખ ન થયું. નહીંતર એમ થાય ને ખાડો આ યુવાન વયની અંદર ઘણું બધું કામ કરવાનું છે અને વચ્ચેથી જ ભગવાને આ મારી પત્નીને ઉપાડી લીધી. પણ ભગવાન તું મને જે સ્થિતિમાં જેવી રીતે રાખ એ રીતે મારી રહેવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. તેથી સામેનો માણસ પોતાનો થયો ન હોય ત્યાં સુધી આપણે તેને ત્યાં મળવા માટે જઈએ અને ઘંટડી વગાડીએ તો મનની અંદર થોડીક ભીતિ હોય. કોઈ અજાણા માણસને આપણે મળવાનું હોય અને આપણે એને ઘેરે જઈએ અને આપણે તો આવો એમ ન કહે તો આપણે ભીતિ તો હોય ને કે આપણે જાય દરવાજો ખોલે ને આપણે એટલે ઊંડે એને ભીતિ લાગે છે. સામેનો માણસ દરવાજો ખોલીને આપણને આવકાર ન આપે ત્યાં સુધી માણસ ડરતો હોય છે. આવી રીતે ભગવાન પાસે જતો રહેલો જીવ વિગત ભી હોવો. જીવ જે છે એ વિગત ભી એટલે નિર્ભય હોવો જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનો ડર રાખ્યા વગર ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. અને એ ક્યારે શક્ય છે? તો કે ભગવાને માણસ બનાવ્યા પછી માણસ જેવું જીવન જીવો હોય તો મર્યા પછી એને બિલકુલ ડર લાગતો નથી. તેની પાસે જતો રહેલો જીવ એટલે કે વિગત ભી હોવો જોઈએ, નિડર હોવો જોઈએ. ભગવાનને હિંમતથી કહેવું જોઈએ કે ભગવાન હું તારું કામ કરતો તે મને જે હેતુ માટે મોકલ્યો હતો ને એ બધો હેતુ મારી શક્તિ પ્રમાણે એ હેતુ પૂરો કરવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો. આવા લોકોને ડર લાગે
નહીં. પણ આવ્યા ભગવાનને માણસ બનાવ્યા પછી ડર ક્યારે લાગે કે 80 વર્ષ સુધી ખાવું પીવું મોજ કરવું, ભગવાને જે વૈભવ આપ્યો છે પોતાના સ્વાર્થ માટે ને પોતાના ભોગ માટે, તો એ માણસ જ્યારે મરે ત્યારે એને ડર લાગે કે આવું જે હેતુથી ભગવાને મને માનવ શરીર અને ભોગો આપ્યા હતા એ તો ઊંધે રસ્તે વાપર્યા, તો હવે શું કરવાનું? એટલે ડર એને લાગે. પણ જેણે ભગવાનના માટે જેણે આખું જીવન ઘસી નાખ્યું હોય એને કોઈ દી ડર લાગે નહીં. ભગવાન, હું તારું કામ કરતો રહ્યો છું, તારા વિચાર મુજબ ચાલું છું, ભૂલ થતી હોય તો તારે સુધારવાની છે. મારો અજુગતીથી વાતો જોડે કોઈ સંબંધ નથી. અજુગતી વાતો જોડે મારો કોઈ સંબંધ નથી. આમ ભીતિ મનમાં રહેવી ન જોઈએ. મન અતિશય સંવેદનશીલ એટલે કે લાગણીક્ષમ છે. તેને ખબર છે કે આપણે ગોપાલ કૃષ્ણની પાસે જઈશું તો એ પહેલું પૂછશે કે મેં તને જે હેતુ માટે જે કામ માટે મોકલ્યો હતો એ કામ કરીને તું આવ્યો? ઘણી વાર થાય ને, આપણને કોઈ કામ સીંધે અને આપણે એ કામ ન કર્યું હોય તો આપણે હામાં મળે એની ભીતિ હોય કે નહીં? આ ભાઈ હમણાં જ હામો મળશે. શાસ્ત્રીજી ઘણી વાર કહે ને, શાસ્ત્રીજી કે મેં કોઈને કામ હોતું હોય અને એ કામ એનાથી ન થયું હોય અને એ જ્યારે રસ્તાની અંદર મળે ત્યારે કે હું આ ફૂટપાથથી જતો, ઓલો આમ હતા ને બીજી ગલીમાંથી ભાગે. કેમ? તો કે શાસ્ત્રીજી હમણાં પૂછવાના છે કે ભાઈ 2 દિવસ પહેલાં મેં તને કામ સોંપ્યું તો એ થયું કે નહીં? ડર લાગે ક્યારે? કે કામ સોંપ્યા પછી ન થયું હોય તો જેણે સોંપ્યું છે એને મોઢું બતાડતા જેમ ડર લાગે ને એમ ભગવાન પાસે જતી વખતે ડર કોને લાગે? તો કે ભગવાનને જે અર્થ માટે જે હેતુ માટે માનવ શરીર આપ્યું હતું એ માનવ શરીર જે હેતુ માટે આપ્યું એ હેતુ પૂરો કર્યો કે નહીં? અને ન કર્યો હોય તો ડર લાગે. અને કોને ડર ન લાગે? તો એની વાત આપણે શું કહેવાય ઉપનિષદની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ડર એ કોણ નહીં, કોને બીક ન લાગે, કોણ નિડર હોય એની વાત અહીંયા આપણા ઉપનિષદો જે 11 છે એ માયલું એક જે ઉપનિષદ છે ને કઠોપનિષદ, એ કઠોપનિષદમાં નિર્ભય માણસ કેવી રીતે રહી શકે એનું વર્ણન કર્યું છે. પણ પાણી પી લે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 6 એમાં 11, 12 અને 13 એમાં ભગવાને ધ્યાન કેવી રીતે ધરવું, ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ 3 શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે. અને પછી 14મા શ્લોકમાં સીધું ભગવાન કે જે ધ્યાન ધરે એને પ્રસાદ કેવી રીતનો મળે, એના જીવનની અંદર કેવી રીતની વાતો થાય, તો એ 14મા શ્લોકમાં પ્રશાંતસ્ય એટલે એકવાર જો આ ખરા અર્થમાં ભક્તિ કરે તો એનું મન શાંત થઈ જાય છે. પછી આડું અવળું કોઈ જગ્યાએ ભટકતું નથી. બરાબર? તો ભટકે કોનું મન? તો કે ભોગની અંદર જેમણે સંપૂર્ણ પોતાનું જીવન ખલાસ કરી નાખ્યું હોય એનું જીવન ચારે બાજુ ભટકતું હોય છે. તેથી ગીતાકાર આ શ્લોકમાં વિગત ભી આ એક શબ્દ વાપર્યો છે. કેવો? વિગત ભી એટલે ભીતિઓ જવી જોઈએ. એટલે કે સ્વસ્થિતિની ભીતિ જેની પાસે માણસ જાય તેની ભીતિ ન હોવી. જેની પાસે હું જવાનો છું એની ભીતિ માણસને હોવી જોઈએ નહીં, તો ડર ચાલ્યો જાય. અને એની વાત કઠોપનિષદ હજારો વર્ષો પહેલાં આપણા ઉપનિષદનો લખાણા, બરાબર ને? તો એ કઠોપનિષદની અંદર એક વાત આવે છે, એમાં યમરાજ અને નચિકેતાનો સંવાદ છે જોરદાર. અને એ જે નચિકેતા છે એ નિર્ભય બનીને કેવી રીતે અહીંયા યમના દરબારે પહોંચ્યો એનું વર્ણન કઠોપનિષદની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી વાર્તા તો લાંબી છે પણ આ ખાલી વિગત ભી એટલે નિર્ભય કેવી રીતનું રહી શકાય એની થોડીક વાતો નચિકેતાની આપણે સમજી લઈએ. કદાચ આની પહેલાં એકાદ વાર કહેવાય પણ ગયું છે, પણ અહીં નિર્ભયતાની વાત આવી છે. અહીંયા વિગત ભી ભગવાને ગીતામાં 14મા શ્લોકની અંદર 6થા અધ્યાયમાં આ શબ્દ વાપર્યો છે. તો નિર્ભય કોણ રહી શકે? તો કે જેણે સારા કામ કર્યા હોય તે છાતી ઊંચી કરીને એ જવાબ આપી શકે. આપણો પણ દીકરો હોય, આપણે એને કોઈ નાનું મોટું ખેતીનું કામ હોતું હોય, એ જો સારી રીતે કરીને આવ્યો હોય ને તો હજી તો બાપા ગમે ત્યાં હોય ને જ્યાં જઈને કહી જાય કે બાપા તમે કીધું હતું ને કરી નાખ્યું. પણ બાપાએ કીધા પછી ન કર્યું હોય
અને પછી બાપના ધ્યાનમાં ન આવે ને એવી રીતનો આડોહળો ફરતો હોય. એ કે બાપ આ જો નજરે સડશે ને મને પૂછે કે બેદી પેલા 5 કેરા પાવાના કીધાથી પાયા કે નહીં. હવે આ રમતે સડી ગયો હોય બરોબર ને, અને પાયા ન હોય તો એ મોઢું બતાવે, મોટું બતાવે નહીં. એટલે અહીંયા પણ એવું જ છે. નચિકેતા જે વખતે યમરાજાના દરબારમાં પહોંચે છે બરોબર ને, ત્યારે નિર્ભય થઈને પહોંચે છે. મૂળ વસ્તુ કહેવાની આ છે કે નિર્ભય કોણ રહી શકે, તો કે વાજશ્રેય નામના એક બ્રાહ્મણ હતા. બહુ સારી રીતે એણે અભ્યાસ કર્યો તપોનમાં. અભ્યાસ કરીને પોતાના ઘરે આવ્યા. ઘરે આવ્યા પછી એ જે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો હતો એનો વિસ્તાર સમાજમાં કરવા માટે રાત દિવસ પ્રયત્ન કરતા હતા. બ્રાહ્મણ હતા, લગ્ન કર્યા, અને પહેલાં તો શરૂઆતમાં તો સામાન્ય સ્થિતિ હતી, પણ જેમ જેમ પ્રભુ કાર્ય કરવા લાગ્યા ને એમ એમ ભગવાને ત્યાં ધનના ઢગલા કરી દીધા. ખૂબ વૈભવ આપ્યો. વર્ષો જતા એને ત્યાં અઢળક સંપત્તિ આવી. સંપત્તિની સાથે સંતતિ પણ આવી. કેવી? સંતતિમાં એક એને નાનો બાળક થયો અને એનું નામ પાડ્યું નચિકેતા. બરોબર. એટલે નચિકેતા એક દિવસ આવી રીતનો ફરતો ફરતો બાપાની પાસે આવે છે અને બાપાને કહે છે કે બાપા તમે આ બધું કોના માટે ભેગું કર્યું? આટલા મોટી ગૌશાળાની તમારી પાસે ગાયો છે, મોટો મેલ છે, મોટી ધન સંપત્તિ છે, આ બધી કોના માટે? ત્યારે વાજશ્રી કહે છે કે બેટા તારા માટે. જેથી તું સારી રીતે જીવી શકે ને એટલા માટે તારા માટે મેં આ વૈભવ ભેગો કર્યો છે. 5 વર્ષનો નચિકેતા કહે છે કે તમારો કમાવેલો વૈભવ મારા માટે તુચ્છ છે. મારે જો જોતું છે તો હું પાટું મારીને રોટલો પેદા કરી. હું સિંહનું સંતાન છું, તમારું સંતાન છું. તમારું વાસી ખાવા માટે હું જન્મો નથી. માટે તમારે મારા માટે જે સંપત્તિ ભેગી કરી હોય ને બાપા, એ તમે બધાને તમારું જો કલ્યાણ કરવાનું હોય, પાછી શીખવણ આપે હું, તમારું જો કલ્યાણ કરવાનું હોય ને બાપા, તો મારે તમારી સંપત્તિ જોતવી નથી. આ સંપત્તિનું જો તમે દાન કરશો ને તો જ તમારું કલ્યાણ થશે. આજે છે તો 2 ડગલા પાછળ કે આ 5-6 વર્ષનો છોકરો, અને મને આવી રીતનો વિચારમાં પડી જાય કે વાત તો સાચી જ. મેં એના માટે ભેગું કર્યું હતું પણ એ તો લેવાની ના પાડે છે. એ તો કે તસ્યમ પૃથ્વીમ સર્વામ વિતસ્ય પૂર્ણ સ્યાત. શું કહે છે? આ પૃથ્વી મારા બાપની છે, પાટું મારીને હું પેદા કરીશ, પણ બાપા તમારી પાસેથી એક પણ પૈસાનો લીધા વગર હું જીવન જીવવાનો. આવી હિંમત આ 5-7 વર્ષના બાળકમાં હતી. વાજશ્રીએ નક્કી કર્યું કે વાત તો સાચી જ. હવે મારું કલ્યાણ જો કરવાનું હોય તો મારા દીકરાએ મને રસ્તો બતાવ્યો કે મારે આવતા જન્મારામાં જે જોતું હોય ને એનું દાન મારે અત્યારે કરી દેવું છે. એટલે એ તો નક્કી કર્યું, સંકલ્પ કર્યો બરાબર. અને બીજે દિવસેથી ઓટલા ઉપર બેસી અને જે કાંઈ સોના ચાંદી રૂપું જે કાંઈ જબરજસ્ત વૈભવ હતો એ આપવાની ધીમે ધીમે શરૂઆત કરી. 7 દિવસ સુધી સતત ઓટલા ઉપરથી બેસે, સવારે બેસી જાય અને સાંજ સુધી આપે. 7 દિવસ સુધી આપ્યું. બધું મોટા ભાગની જે ગાયો, હજારો ગાયો હતી, હજારો ધન સંપત્તિ દોલત હતી, બધું આપી દીધું. અને પછી એક દિવસ કાંઈ હતું નહીં, પણ લેવાવાળાની લાઈન તો લાંબી હતી. એટલે વાજશ્રી વિચાર કરે છે કે આવેલા બધા આ દાન લેવા માટે આવ્યા છે, પણ દાન આપવા જેવી વસ્તુ હવે મારી પાસે રહે નથી. એટલે વિચાર કરતા હતા. ત્યાં એને યાદ આવ્યું કે હજી ગૌશાળાની અંદર ઘરડી ગાયો છે, દોવા દેતી નથી, એવી બધી છે ને લૂલી લંગડી. હવે એનું આપો નહીં, બીજા આવ્યા છે તો ક્યાં પાછા આવડવા. તો એવી ગાયોનું દાન આપવાનું ચાલુ કર્યું. હવે નચિકેતાને ખબર નહોતી કે 7 દિવસમાં મારા બાપાએ જે કાંઈ હતી સંપત્તિ આપી દીધી. એટલે એ તો ફરતો ફરતો પાછો અહીંયા બાપા પાસે આવ્યો ને બાપાને કે શું કરો છો? તો કે દાન આપું છું. ત્યાં ઘરડી ગાયનું દાન અપાઈ કે આવી ઘરડી ગાયને દાન આપીને તમને કોઈ દી મુક્તિ મળવાની. હવે એ નચિકેતાને ખબર નહોતી કે આગલા 7 દિવસમાં બધું જ એણે બધું જ આપી દીધું. પણ હવે આવ્યા છે તો કેમ? એટલે કે બાપા તમે જો આવી ઘરડી ગાયો આને દાનમાં આપો તો મને કોકને દાનમાં આપી ગયો નહીં. આવું બોલ્યો. હા, 5-7 વર્ષનો. ત્યારે કે જા, મેં તને યમરાજાને દાનમાં આપી દીધું. જા જા તને યમરાજ. હવે આજે આપણે મારા અહીં કે ને બાપભાઈ એ કે હમણાં અહીંયા આટા મારે છે, ધ્યાન રાખજો કે યમરાજાનો પાડો કે નહીં આપણે. એ કે આજુબાજુમાં આટા મારે તમારા બાપા જેવા કે અમારી ઘરે મોકલજો. આ તો રમૂજ છે બધી, પણ કહેવાનો અર્થ કે યમરાજાનું નામ લેતા બધાને ડર લાગે કે નહીં?
પણ આ તો હિંમતવાળો હતો, વાજસેયનો પુત્ર હતો, બરોબર ને. એટલે વાર્તા તો કઠોપનિષદ જેની પાસે હોય વાંચી લેજો, બહુ સરસ એમાં વર્ણન છે. વાસરેએ કહ્યું કે જા તને મેં યમરાજાને દાનમાં આપ્યો. અને નચિકેતાએ મૃત્યુલોક ભણી દોટ મૂકી પોતાની જાતનું દાન યમરાજને આપવા માટે નીકળી ગયું. આજે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમે ખૂબ વિકાસ કર્યો, અમે મંગળ સુધી ગયા, ચંદ્ર સુધી ગયા, ચંદ્રની માટી લાવ્યા, નવા લેબોરેટરી આકાશની અંદર સ્થાપી હતી. આજે આપણે એમ કહીએ વિજ્ઞાનના ઘણા બધી સિદ્ધિઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી છે. પણ આના કરતાં કઠોપનિષદ જો આપણે વાંચીને તો એની અંદર ખબર પડે કે એ કાળની અંદર ભૌતિક સ્થિતિ વિજ્ઞાન કેટલું બધું આગળ હતું. આના કરતાં 1000 ગણું વિજ્ઞાન આગળ હતું. આજે તો આપણે યમલોક ને સ્વર્ગલોકની બધી કલ્પનાઓ કરી છે, પણ ત્યાં કાંઈ કોઈ ગયા હોય ને પાછા આવીને કીધું હોય એવું છે કાંઈ? એ કાળમાં તો કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું હોય, સ્વર્ગમાં જવાનું હોય તો એની પણ પૃથ્વીલોક ઉપરથી સીડી હતી. મૃત્યુલોકમાં એટલે કે યમલોકમાં જવાનું હોય તો એની પણ સીડી બનાવેલી હતી. એટલે આપણા કરતાં વિકસિત કાળ કહેવાય કે નહીં? તો આ તો ખાટ કરતો યમરાજાને આપ્યો એમ કીધું એટલે એક પછી બીજું પગથિયું, બીજા પછી ત્રીજું, એમ પગથિયા ખાટ ખટાવતો યમરાજાના પાસે કોણ ચાલવા લાગ્યું? નચિકેતા. કારણ કે બાપાએ એને દાનની અંદર આપી દીધો છે. રસ્તામાં તેણે દિનહીન દુબળા લાચાર એવા સેંકડો લોકોને જોયે, કારણ કે એ બધા ત્યાં જ જતા હતા. પણ હવે જવાબ હું આપશું, મોઢું કેમ બતાવશું? એટલે દીન દુબળા લાચાર ક્ષુદ્રહીન આવા લોકો પણ અહીંયા પગથિયા ઉપર ચડીને યમપુરી તરફ જતા હતા. તે નચિકેતાએ જોયા. એક જ નિર્ભય એમાં હતો, અને તે એટલે નચિકેતા. એક જ એવો છોકરો હતો બધામાં કે જે નિર્ભય હતો, એનું નામ હતું નચિકેતા. પરીક્ષાના હોલમાં જતી વખતે છોકરાઓને ડર લાગે છે, કારણ કે પરીક્ષા માટે જે તૈયારી કરવી જોઈતી હતી તે તૈયારી કરી નહીં, અને પરીક્ષા આવી અને પરીક્ષાના હોલમાં જાય એટલે ડર લાગે કે નહીં? પેપર અઘરું આવશે, હેલું આવશે, કેમ થાય, વાંચ્યું નથી તો લખાયું, એવો ડર લાગે કે નહીં? તે જ રીતે આખું જીવન રખડી ખાધું કીધું. તેમ માનવ જીવન મળ્યા પછી આખું જીવન રખડી ખાધું પીધું, ભોગ વિલાસમાં ગાળ્યા, અને પછી પ્રત્યેકને યમલોક તરફ જવાનો ડર લાગે કે નહીં? જેમ વિદ્યાર્થીને અહીંયા પરીક્ષા ખંડમાં આવતા વાંચા વગરના વિદ્યાર્થીને જેમ ડર લાગે છે, એમ યમપુરીમાં જતી વખતે જેણે સુંદર મજાનું માનવ શરીર આપ્યું છે અને એ જે વેડફી નાખ્યું છે ને, એ વેડફનાર જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે યમરાજા પાસે જતાં પણ ઘણીવાર ડરતા હોય છે. આવા ક્ષુદ્ર લાચાર દીનહીન દુબળા ઘણા બધા રસ્તાની અંદર, પગથિયાની અંદર ઘણા બધા નચિકેતાને આવા લોકો જોવા મળે છે. પ્રત્યેકને ખબર છે કે આપણે ખાધું પીધું અને મજા જ કરી છે, તેથી રસ્તામાં સેંકડો દિનહીન ગભરાયેલા, કેટલાક ભયભીત થયેલા અને અલેકે ચહેરાઓ નચિકેતાને જોવા મળ્યા. કેવા આવા અનેક પ્રકારના ચહેરાઓ નચિકેતાને જોવા મળ્યા. આ નિર્ભય બાળક નચિકેતા હિંમતથી છાતી ઊંચી કરી ડર રાખ્યા વગર તરફ ચાલ્યો. તેથી ભગવાને અહીંયા વિગત ભી શબ્દ વાપર્યો. જે નિર્ભય હોય ને એ જ હિંમતથી ભગવાનની પાસે જાય અને ભગવાનને કહેશે કે ભગવાન જોઈ લે, મને તપાસી લે, હું તારી પાસે મારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા આવ્યો નથી, મારું જે કાંઈ છે એ તને અર્પણ કરવા માટે આવ્યો છું. તેથી યમના દૂતોએ નચિકેતાને રોક્યો અને કહ્યું, ક્યાં જવું છે ભાઈ? હવે 7-8 વર્ષનો છોકરો, યમરાજાના દૂતો હતા, રોક્યો. યમપુરીમાં જવાનો જ, પહેલાં તેને આવે જ ને, આપણે કલેક્ટર ઓફિસે જવું હોય તો નહીં બે ચાર આડા આવતા, તો એમાં આડા આવ્યા. યમના દૂતોએ નચિકેતાને રોક્યો અને કહ્યું, ક્યાં જવું છે? ઊભો રહે. નચિકેતાએ કહ્યું કે મારે યમને મળવું છે, મને જવા દો. એમ કીધું કે મને જવા દો, મારે યમને મળવું છે. તે ક્યાં મળશે? આમ નચિકેતાએ પૂછ્યું, મને યમરાજા સાથે મારી મુલાકાત કરાવો, અથવા મારે એને મળવું છે તો મને જવા દો. એમ યમના દૂતોએ કહ્યું કે તારે એનું શું કામ છે ભાઈ? બેસ અહીં કે હું એ તો હોય ને, શું કહેવાય, સૂરજ કરતાં રેતી વધારે તપતી હોય છે. યમના દૂતે કે બેસ અહીં સાનમનો, મને પૂછવાની અને અટકાવવાની તારી હિંમત નથી. આમ 7 વર્ષના નચિકેતાએ કીધું, મને અટકાવવાની અને મને પૂછવાની તારી કોઈ હિંમત નથી. એમ કે એ નચિકેતાએ જવાબ આપ્યો, મને યમનું સરનામું પહેલાં આપો.
મારે એટલું જોયું કે યમ અત્યારે ક્યાં છે, મારે એને મળવું છે. તેને રૂબરૂ મારે મળવું છે. દૂતોએ સરનામું આપ્યું, દરવાજો ખખડાવ્યો. શું હિંમત છે એમ. સરનામું આપ્યું એટલે તો યમરાજાના ઘરે પહોંચ્યો, દરવાજો ખખડાવ્યો. યમરાજાની પત્ની આવી અને નિર્ભયતાથી કહે છે. વિગત ભી, ગીતામાં ભગવાને આ શબ્દ વાપર્યો છે, એને નિર્ભય કહેવામાં આવે. જીવન હંમેશા માણસનું નિર્ભય હોવું જોઈએ. નચિકેતાની શું કહેવાય, અહીંયા યમરાજાની પત્નીએ દરવાજો ખોલ્યો તો 5-7 વર્ષનો બાળક સામે ઊભો છે અને પૂછ્યું, ભાઈ કોનું કામ છે? તો કે મારે યમરાજાનું કામ છે. યમરાજા ઘરમાં છે. એની પત્નીએ કીધું કે ના ના ભાઈ, એને તો બહુ મોટા કામ હોય. ગમે ત્યારે આવી રીતનું થતું હોય ને ત્યારે ઝડપથી એને જવું પડે. મોટા મોટા એક્સિડન્ટો થાય, ટ્રેનના ને કોઈ આવી રીતના વિમાનના, અને અહીં કામ માટે ગયા છે. 3 દિવસ સુધી આવવાના, બહુ મોટું છે ને મોટું કામ કરવાના છે. તો એમ કરીને ધડનારાનો દરવાજો બંધ કરી. બીજું કાંઈ પૂછ્યું નહીં, પાણી પીવું છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, શું કામ હતું, કોઈ વસ્તુ પૂછ્યું નહીં. દરવાજો ફટનાનો બંધ કરી દીધો. 3 દિવસ સુધી ખાધા પીધા વિનાનો નચિકેતા ત્યાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતો બેઠો છે. કે મૃત્યુ લોકનો માનવ બાળક છાતી ઊંચી કરીને નિર્ભયતાથી યમના ઘરે આવ્યો. પત્ની ઢગાઈ ગઈ. નિર્ભયતાથી પૂછ્યું કે યમરાજા ઘરમાં છે, બહાર ગયા છે, 3 દિવસ પછી મળશે. બહારનું બંધ કરી દીધું. નચિકેતા એ ઘરની બહાર અડ્ડો જમાયો. ખાધા પીધા વગર 3 દિવસ ખેંચી કાઢ્યા. યમરાજ આવ્યા. ખબર પડી કે એક બ્રાહ્મણનો, પૃથ્વી લોક ઉપરથી એક બ્રાહ્મણનો છોકરો અહીંયા મૃત્યુલોક સુધી આવ્યો છે અને એ 3 દિવસથી ભૂખ્યો તરસ્યો અમારા ઘરે રહ્યો છે. પત્નીને ઠપકો આપ્યો ત્યારે નચિકેતા તારે એટલે કે પત્નીને ઠપકો આપે છે કે આપણે તો ભાઈ ગૃહસ્થી માણસો છે, આપણી ઘરે કોઈ આપણું સરનામું લઈને આવે ને તો એને ઓછા નામે પાણી પાવાનો તો આપણે આગ્રહ કરવો. થોડો મીઠો ઠપકો પણ આપ્યો. યમરાજા પત્નીને કહે છે કે તારે વિચાર તો કરવો જોઈતો હતો કે આ કેટલો તેજસ્વી બાળક છે ને 3 દિવસ સુધી ભૂખ્યો ને તરસ્યો આપણા આંગણે પડ્યો છે. કે તને શરમ ન આવી? એમ કરીને મીઠો ઠપકો યમરાજાએ એની પત્નીને આપ્યો. યમરાજા કહે છે કે અહીંયા બધા દિનહીન, દુબળા, લાચાર અને આવા બાવરા થઈને આવે છે. આ એક જ છોકરો એવો છે કે હિંમતથી મારા ઘર સુધી ને મારા દરવાજા સુધી આવી ગયો. બીજા તો રડતા, થાકી ગયેલા, કંટાળી ગયેલા કે માનવ શરીર મળ્યા પછી અમે કાંઈ કર્યું નથી, તો હવે યમરાજાને શું અમે જવાબ આપશું? આવી રીતના બધા લોકો અહીંયા આવે છે. એમાં આ એક હિંમતવાન, નિર્ભય બાળક આવ્યો અને તેની કાળજી ન કરી. ધડનારનો તે દરવાજો બંધ કરી દીધો. 3 દિવસ સુધી આવો તેજસ્વી બાળક આપણા અહીંયા આંગણાની અંદર રહ્યો છે. ત્યારે આ છોકરો છાતી ઊંચી કરી નિર્ભયતાથી આવ્યો છે. આખા જગત ઉપર જે મૃત્યુનું સામ્રાજ્ય છે તે મૃત્યુનું તેણે દાદ આપી નથી. લોકો મૃત્યુથી બહુ ડરે. કેવા એમ કહે ને કે ભાઈ અહીંયા આ ખાટલો નથી મારો, ઓલા પણ જાઓ કે હમણાં આવે તો હું કે વાર્તામાં આવે ને બધું કે અહીંયા નહીં, તમે ઓલે ડોહીમાં 90 વર્ષની છે, યમરાજે કાલે લઈ આવી કે અહીંયા નહીં, ઓલા પણ જો આમ કણે ત્યાં જાય. એટલે મૃત્યુ કોઈને ગમતું નથી. પણ આ સામેથી આવીને અહીંયા આપણો સ્વીકાર કરવા માટે આવ્યો છો તો તને કાંઈ શરમ ન થઈ? એમ કરીને ઘણો બધો મીઠો ઠપકો એને આપે છે. ત્યારે આ છોકરો છાતી ઊંચી કરી નિર્ભયતાથી આવ્યો છે. આખા જગત ઉપર જે મૃત્યુનું સામ્રાજ્ય છે તે મૃત્યુને તેણે દાદ નથી આપી. તેથી વિગત ભી, એટલે જે નિર્ભય હોય તે છાતી ઊંચી કરીને ભગવાન જે કાંઈ પૂછે, જે કાંઈ કહે ને એના જવાબ નિર્ભયતાથી આપી શકે. મૃત્યુ સાથે બકરા જેવા થનારા, અરે મૃત્યુના નામથી જેમના હોશકોશ ઉડી ગયા છે તેવા લોકો ક્યાં અને આ નિર્ભય બાળક ક્યાં? એમ એની પત્નીને કહે છે કે આ નિર્ભય બાળક ક્યાં? અને આ જેના મૃત્યુનું નામ, મારું નામ સાંભળે ને ત્યાં તો ઘણીવાર ઘણાના હોશકોશ ઉડી જાય છે. એમાં અને આમાં તને કાંઈ ફરક ન દેખાણો? આમ મીઠો ઠપકો યમરાજાની પત્ની, અહીંયા યમરાજાની પત્નીને યમરાજા મીઠો ઠપકો આપે છે. મૃત્યુ સાથે ઝઝુમનાર છે. યમરાજા તેની પત્નીને ઠપકો આપતા કહે છે કે તારે થોડોક તો વિચાર કરવો જોઈતો હતો ને,
તે સામેથી જે આવે તે બાળક કેટલો નિર્ભય છે અને તે આ બેમાં ફરક ન સમજો. અહીંયા લાચાર દીન દુબળા ઘણા એટલે એ ડરતા આવે છે અને આ નિર્ભય થઈને બાળક આવ્યો એમાં અને આવનાર બીજા છે એમાં તને ફરક ન લાગ્યો. આમ યમરાજા એની પત્નીને કહે છે, બાળક તારું નામ શું છે? યમરાજાએ પૂછ્યું. પાસે બોલાવી એણે વહાલથી પૂછ્યું, મારું નામ નચિકેતા છે, હું વાજસ્રવનો પુત્ર છું. તો શા માટે બેટા તું આવ્યો છો? તો કે મારા પિતાએ તમને દાનમાં આપ્યો છે, તેથી મારો તમે સ્વીકાર કરો. આમ નચિકેતાએ યમરાજાને આ પ્રમાણે કીધું. યમરાજ મનમાં કહે છે કે ધન્ય છે એ પિતા અને ધન્ય છે તે પુત્ર. માનવ હો તો તમારા જેવો નિર્ભય રહો. હું ખૂબ જ સંતુષ્ટ થયો. યમરાજા ખૂબ સંતુષ્ટ થયા કે જેણે પોતાના પુત્રને મને દાનમાં આપી દીધો અને દાનમાં આપ્યા પછી હાનાકાની કર્યા વગર ખટખટ પગથિયા ચડતો મારી પાસે આવ્યો. ધન્ય છે આ દીકરાને એમ કે એમ નચિકેતા કે પછી તેથી બાળક કહે તરત જ તેથી જ ગીતાકાર કહે છે કે વિગત ભી માં બંને ભીતિઓ જવી જોઈએ. સ્વસ્થિતિની ભીતિ જવી જોઈએ અને જેની પાસે હું જાઉં છું તેની પણ ભીતિ જવી. એટલે નચિકેતાને બંનેની ભીતિ ગઈ છે. જેની પાસે ગયા છે યમરાજાની પણ એને બિલકુલ ભીતિ નથી એમ કે. પછી ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે બ્રહ્મચારી વતે સ્થિત. આ શ્લોકમાં ઘણા બધા શબ્દો વિશેષણો બહુ સરસ રીતે અહીંયા ભગવાન બોલ્યા છે. પછી ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે બ્રહ્મચારી વ્રતે સ્થિત જીવન ધ્યેયનિષ્ઠ હોવું જોઈએ. બ્રહ્મચારી શબ્દ આ શ્લોકમાં વાપર્યો છે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, બ્રહ્મ એટલે વેદ અને બ્રહ્મ એટલે વેદના સિદ્ધાંતો. વેદના સિદ્ધાંતો ભગવાનની વાત, ભગવાનનું નામ જે માથે લઈને વ્રત લઈને જે ફરતો રહેલો છે ને એને બ્રહ્મચારી વ્રત. આ શબ્દ હું વાપરો બ્રહ્મચારી વ્રત એવો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાનના વિચારો માથે લઈ અને ઘર ઘર સુધી જે ફરે છે ને એવા લોકોને ભગવાન માથે લે છે. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુગુટની અંદર મોરનું પીછું શા માટે ભાઈ? તો કે મોર એ સરસ્વતીનું વાહન છે. સરસ્વતી એટલે વિદ્યા અને જ્ઞાનના દેવી. જ્ઞાનને લઈને જે લોકો સમાજમાં જાય છે, અજ્ઞાનને દૂર કરે છે, પ્રકાશ પાથરે છે, અંધકારને દૂર કરવાનો જે લોકો પ્રયત્ન કરે છે ને આવા લોકોને ભગવાન પ્રતીક તરીકે પોતાના માથા ઉપર લે છે. તેથી સરસ્વતી એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, વિદ્યાનું પ્રતીક છે. વિદ્યા અને જ્ઞાનનો ફેલાવો જે લોકો સમાજમાં કરે છે એવા લોકોને ભગવાન હર હંમેશા પોતાના મુગુટની અંદર પીછાની જેમ આવી રીતના રાખતા રહેલા છે. તેથી બ્રહ્મ એટલે વેદ, બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, બ્રહ્મ એટલે વિચાર. આવા વિચારને લઈને ફરવું જોઈએ. ભોગોની પાછળ નાચતો અને તેનું ચિંતન કરતો રહેલો ચિત્ત એકાગ્ર એટલે કે પ્રભુનું ધ્યાન ધરી શકે નહીં. આ શ્લોકમાં ભગવાને એક બીજો શબ્દ વાપર્યો છે, મચ્ચિત અને યુક્ત. આ બે શબ્દ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર વાપર્યા છે. મચ્ચિત એટલે મારામાં ચિત્ત જોડ. સંસ્કૃત શબ્દ છે મચ્ચિત એટલે મારામાં ચિત્ત જોડી દે. અને યુક્ત એટલે જોડાઈ જાય. યુક્ત એટલે જોડે, તારા મનને મારી સાથે જોડી દે. એવા બે શબ્દ અહીંયા મચ્ચિત અને યુક્ત, આવા બે શબ્દો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર વાપર્યા છે. તેથી આ શ્લોક ખૂબ જ પ્રશાંત એટલે કે માણસને જો શાંત રહેવાનું હોય તો આ બધી જ વાતો ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ચિત્ત એકાગ્રતાનું પરિણામ શું? તો કે આ ચિત્ત એકાગ્રતા શું કરે? તે વિશ્વને તોડી નાખે અને ભગવાનને જોડી આપે. શું કે ચિત્ત એકવાર જો ભગવાનની અંદર લાગી ગયું તો આખું જગત છૂટી જાય. પછી જગત સાથે અડધો કલાક પોણો કલાક સાથે એને કોઈ જગત સાથે સંબંધ હોતો નથી. તેથી ધ્યાન શું કરે? ધ્યાનનું પરિણામ શું? તો કે જગતને ભૂલવાનું. આ એનું પરિણામ, આ એનું ફળ છે. તેથી ચિત્તાકૃતનું પરિણામ આ ચિત્ત એકાગ્રતા શું કરે? તો કે વિશ્વને તોડી નાખે. સમજો કે એકાદ એન્જિનિયર સ્ક્રૂમાં એકાગ્ર થાય. એન્જિનિયર ખૂબ ભણ્યો હોય, મિકેનિકલ એન્જિનિયર હોય અને કોઈ સરસ મજાનું આવી રીતનું યંત્ર બનાવતો હોય અને આજુબાજુ ઘણા બધા એના
માણસો કામ કરતા હોય, પણ એ જે મશીનની અંદર જે સ્ક્રૂ ફિટ કરે છે, જે બોલ જે એમાં એટલો બધો એકાગ્ર થાય કે જેને આજુબાજુમાં શું કરે છે એ ખબર પડતી નથી. આ એનું પરિણામ છે. અને એ ફળ કેવું આવે તો કે એ મશીન હારામાં હારું બને. એકાગ્ર રાખીને કોઈ પણ કૃતિ કરીને કોઈ પણ સાધન જો બનાવવામાં આવે તો એ સાધન ખૂબ જ સારું બને છે. સમજો કે કુંભાર છે, એકાગ્ર બની અને માટલા બનાવવાનો સકડા ઉપર જો કરે, આજુબાજુમાં શું કરે છે, કોણ જાય છે, કોણ આવે છે એની ખબર ન હોય, મારું માટલું, મારો ગારો ને મારે જે ડિઝાઇન, મારે જે આકાર આપવાનો એની અંદર જો એકાગ્ર થઈ જાય તો 100% એ ભંભલી હારી બને કે નહીં? બને કે નહીં? એવી રીતના સુતાર હોય, લુહાર હોય, કુંભાર હોય, કોઈ પણ હોય, એ જેમાં એકાગ્ર થાય એ બહુ સારી વસ્તુ થાય. એમ માણસનું મન જો ભગવાનમાં એકાગ્ર થાય તો એ વસ્તુ ખૂબ સારી બને. મન આપણું ખૂબ શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય. તેથી ભૂખ તરસ લાગતી નથી. એટલે કે અણુ પરમાણુનું જેમણે સંશોધન કર્યું છે તે લોકો પણ એકાગ્ર થયા વગર આ સંશોધન શક્ય. આજુબાજુમાં કોણ આવે છે એ ખબર નથી. આપણે ભાગવતની અંદર ઘણું બધું સાંભળ્યું કે યદુ જે છે ને એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને આવા 24 ગુરુ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થયા? બરાબર ને? કોને પૂછે છે? દત્તાત્રેયને. બરાબર ને? એ દત્તાત્રેયને પૂછે કે તમે 24 ગુરુ કેવી રીતે બનાવ્યા, કોને બનાવ્યા, એની અંદર તમે શું જોયું એમ કે. અને એમાં ઘણા બધા ગુરુનું વર્ણન અહીંયા યદુને અહીંયા દત્તાત્રેય સમજાવે છે. એમાં એક વર્ણન આ આવે છે. પણ ભાગવત જો દિલ ખોલીને વેદ વ્યાસે લખ્યું છે કે જે વખતે બાણ બનાવવાવાળો જંગલની અંદર એ વાંસના ટુકડા કરે, એમાંથી નાના મોટા કોઈ ટોપલી બનાવે, કોઈ નાના એવા રમકડા બનાવે, કોઈ આવીને ઘણું બાણ બને એવું. અને એ બાણ બનાવતો તો એકાગ્ર થઈ અને એ એના કામની અંદર લાગ્યો, સોયું પાડવાની, ગૂંથવાની, આમ કરવાની. અને એની બાજુમાંથી રાજાની સવારી પસાર થઈ. ભાગવતમાં વર્ણન છે કે રાજાની સવારી પસાર, એમાં બેન્ડ બાજાને ધડબાટી ફટાકડા ખૂબ મોટો આવો ઘણો માહોલ, ઘણા લોકો હતા. પણ એ આખી સવારી અહીંયા બાણ બનાવનાર જે સરકૃત છે, એનું નામ ભાગવતમાં સરકૃત શબ્દ વાપર્યો કે આવો જે સરકૃત હતો ને એની બાજુમાંથી આટલી મોટી સવારી, બેન્ડ બાજાની ધબધબાટી, ફટાકડાની ધબધબાટી સવારીમાં બધું, પણ એ સરકૃતને ખબર પડી નહીં. એ સવારી નીકળી ગઈ અને એ વખતે અહીંયા દત્તાત્રેય એની પાસે આવે છે અને જોવે છે કે ભાઈ આખી બધી સવારી આની પાસેથી પસાર થઈ ગઈ. અને પૂછે છે ભાઈ કે બાજુમાંથી સવારી પર, એ કે મને ખબર નથી, હું તો મારું બાણ બનાવવામાં કે હુંડલો બનાવવામાં, વાંસના ટુકડામાંથી મારા આ જે કાંઈ છે સાધનો બનાવવામાં, એટલે ગુરુ એને બનાવી દીધું. તે એકાગ્ર ચિત્ત કોઈ પણ કામ કરીએ એની અંદર એકાગ્ર થઈને રહેવું, એટલે મેં આ સરકૃતને મેં મારો ગુરુ બનાવી. આવા તો 24 ગુરુ બનાવ્યા. કેટલા? તો અહીંયા આ વાત છે કે અહીંયા સ્ક્રૂની અંદર કોઈ એન્જિનિયર જો આવી રીતનો એકાગ્ર થઈ જાય તો એના માટે એ આખું જગત ભૂલી ગયું ને સ્ક્રૂમાં એનું મન થઈ ગયું, એટલે એ એનું ફળ, હારામાં હારી વસ્તુ એમાંથી આઈટમ બને કે નહીં. તો આ બધી વાતો શાસ્ત્રો આપણને સમજાવે છે. એટલે ભાગવતની અંદર તો ઘણું બધું છે. આપણે જ્યારે ભાગવતનો અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે 24 ગુરુની વાત કરી હતી. બરાબર? એમ પંચમહાભૂતોથી શરૂઆત થઈ હતી. કેવા? 5 મહાભૂતોથી યદુએ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે પંચમહાભૂતના તત્વોમાંથી આ બધાને ગુરુ કેવી રીતે બનાવ્યા, ત્યારે માટી છે, જળ છે, આકાશ છે, વાયુ છે, અગ્નિ છે, આ 5ના જે કાંઈ ગુણો હતા ને એ યદુને અત્યારે આ સમજે. એમ કરીને 24 ગુરુનું વર્ણન ભાગવતમાં વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અહીંયા પણ એકાગ્ર થવાની જ વાત ભગવાન કરે છે કે કોઈ પણ કાર્યમાં સિદ્ધિ જો મેળવવાની હોય ને તો એમાં એકાગ્ર થઈને માણસે કામ કરવું. આ સિંધુ છે એટલે હવે કરવું પડશે, નકર તો કરવું તો નહોતું, પણ નહીં કરીને પછી એ પૂછે તો હું જવાબ આપી, તો એમાં કાંઈ હલીવાર થાય નહીં. એટલે અહીંયા એકાગ્રતાની કોઈ પણ કાર્યની અંદર સિદ્ધિ જો પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો એમાં એકાગ્ર થવું પડે. એમ વાત છે. બીજી વાત છે એ પોતાને, એટલે કે ભાગવતની અંદર આ 24 ગુરુઓની વાતો આવે છે. માણસ જડમાં એકાગ્ર થાય તો જડની અસર તેના ઉપર થાય છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે મચિત યુક્ત આશિત મતપર. આ શ્લોકની અંદર શું કહે છે? માણસ જેની અંદર મન સ્થિર કરે એવું એનું મન થઈ જાય. મનને જો જડ વસ્તુ સાથે જો આપણે સતત જો ઘુમાવી તો આપણે પણ મશીન જેવા થઈ જાય. કે ને ઘણા લોકો
તે અમારો છોકરો તો મશીન થઈ ગયો શીખી ગયો. ઘણી વાર આપણે કોઈ ત્યાં બેહવા જઈએ ને એની ત્યાં બેહવા જાય ને તો મોબાઈલ તો આમાં જ કરતો હોય. આપણે એમ થઈ જાય આ પુટ્ટું મારે બેહવા આવ્યું છે છોકરાને કાંઈક વાત કરવાની છે એ કે આ તો બધાય એટલે કે અવધૂતે 24 ગુરુ કર્યા. એની અંદર જે માણસ જેમાં એકાગ્ર થાય તેમાં એ એવો થઈ જાય છે. માણસ જળમાં એકાગ્ર થાય તો જળની અસર તેના ઉપર થાય. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે મચિતા યુક્ત આશિતા મતપર થા, મારામાં ચિત્ત જોડી દે અને મનને સંયમ કરી મારા પરાયણ થઈ જા અને ધ્યાનમાં બેસી તો આ બધા જ આ ફળ એને બધાય મળે. જેમાં જે ખેડૂત હોય તો ખેડૂતને ફળ મળે, સુતાર હોય તો સુતારને ફળ મળે, બધા જે કાંઈ હોય એને કાંઈ ફળ મળે. વૈફલ્યમાંથી તે શાંતિ આવી હોય તો તે સ્વસ્થતા કેવી રીતે અકમે, પરંતુ ભક્તિમાંથી આવેલી શાંતિ સ્વસ્થતા નિર્માણ કરે. વૈફલ્ય એટલે પરાયણે છોડવું પડ્યો, ઘરવાળે એટલે ઝઘડો થયો, જે કાંઈ થયું હોય અને પછી ઘર છોડે ને વૈફલ્યમાંથી ગંગા નદીને કિનારે મળે તો એને શાંતિ મળતી નથી. પણ ભક્તિથી જેણે ત્યાગ કર્યો છે ખરા અર્થથી એને શાંતિ મળે છે. અર્જુન પાસે જબરજસ્ત શક્તિ હતી તેની તેની પાસે શું ઓછું હતું, પરંતુ તેને નરકનો ડર લાગ્યો. હું જો યુદ્ધ કરીશ તો પિતામહ ભીષ્મ દ્રોણાચાર્ય વગેરેને મારીશ તો હું નરકમાં જઈશ. આ એને ડર હતો અને ભગવાને ધીમે ધીમે બધી વાતો સમજાવી અને એનો ડર કાઢી અને 18મા અધ્યાયની અંદર આ શરણાગતિ સ્વીકારીને ડર કાઢી નાખ્યો છે. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન પ્રશાંતાત્મા એટલે જેને આત્મા પ્રશાંત છે અને એને જુદી જુદી પ્રકારની શાંતિ બધાને મળે છે. કેટલાક લોકોની શાંતિ વૈફલ્યમાંથી આવી હોય તે લોકો કહે શાસ્ત્રીજી હવે અમારે કશું કરવાનું કારણ નથી. હવે પછી આગળના 15 શ્લોકમાં આ જ વાત ભગવાન આપણને સમજાવે છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે